ऋग्वेद में प्राप्त है, आयम गौ करके, आयम गौ प्रश्नि। और उसका जो दयानंद सरस्वती ने भाष्य किया है उसमें उन्होंने सूर्य केंद्रीय प्रणाली बताई है। वस्तुतः मंत्र में ऐसी कोई बात नहीं। भारत में पहले से सूर्य सिद्धांत हो अथवा आगे के भी ज्योतिष के कार्य हो, भू केंद्रीय प्रणाली का वर्णन है, जियोसेंट्रिक सिस्टम। सूर्य सिद्धांत में स्पष्टतः भू केंद्रीय प्रणाली। तो वहां जिस प्रकार से सूर्य का व्यास बताया गया है, सूर्य की परिधि बताई गई है, पृथ्वी का व्यास बताया गया है, और पृथ्वी के व्यास से पृथ्वी की परिधि निकालने की विधि बताई है कि पृथ्वी के व्यास को आप 10 से गुना कीजिए, फिर उसका मूल लीजिए तो पृथ्वी की आपको परिधि मिलती है, जिसका अर्थ है सर्कमफ्रेंस इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू डायमीटर। तो हम जानते हैं सर्कमफ्रेंस होती है पाई टाइम्स डायमीटर होती है, और स्क्वायर रूट ऑफ 10 जो है पाई का एक अनुमान है। इस प्रकार ఇక్కడ జాగ్రత్తగా విన్నారు కదండి. పృథివీ 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 అనుకుంటూ సూర్య సిద్ధాంతం గురించి ఇది చెప్తూ దాన్ని వ్యాసం ఎట్లా కనుక్కోవాలి, దాని డయామీటర్ ఎట్లా కనుక్కోవాలి, సర్కంఫరెన్స్ ఎట్లా కనుక్కోవాలని పృథివీ 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 అనుకుంటూ వచ్చాడు ఈయన. ఓకే, ఇప్పుడు దయానంద సరస్వతి ఆయం గౌహు అన్న మంత్రం చెప్పాడు. దానిలో అసలు ఏంటి హెలియోసెంట్రిక్ థియరీ చెప్తున్నాడు ఆయన, అది లేనే లేదా మంత్రంలో అని చెప్తున్నాడు. సో దీని గురించి ఆల్రెడీ మాట్లాడాం, మళ్ళీ ఒకసారి మాట్లాడడానికి ఈ వీడియో చేస్తున్నాం కదా. ఇది చూడండి, ఈయన చెప్పే మాట జాగ్రత్తగా వినండి. से पृथ्वी का व्यास बताया गया है, फिर सूर्य का व्यास बताया गया है। सूर्य का व्यास में उन्होंने सूर्य के जो चक्कर है उसका व्यास बताया। फिर विधि बताइए कैसे सूर्य की दूरी पृथ्वी से बताएं, सारे ग्रहों के साथ सूर्य को गिना गया, तो उससे स्पष्टतः भू केंद्रीय प्रणाली का वर्णन आता है। महाभारत में भू केंद्रीय प्रणाली के संकेत मिलते हैं। प्राचीन भारत में यही विश्वास था, पृथ्वी के चारों ओर सूर्य सहित सब ग्रह घूमते हैं। कहीं भी स्पष्टतः वर्णन नहीं है पृथ्वी चारों ओर सूर्य के घूमती है। पर जब दयानंद सरस्वती भाष्य लिख रहे थे 19वीं शताब्दी में, तब पश्चिमी जगत में 100 से 200 वर्षों तक यह सिद्धांत स्थापित हो चुका था, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती। इसमें केपलर का कार्य है, इसमें न्यूटन का कार्य है। दयानंद सरस्वती उस समय भाष्य लिख रहे थे जब विज्ञान में स्थापित हो चुका था पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती, तो उन्होंने उस समय की जानकारी से प्रभावित, पश्चिमी जानकारी से प्रभावित होकर वेद मंत्र के भाष्य में वह घुसा दिया सिद्धांत। अच्छा जी, तो ये मंत्र है, मैं बता दूं ये मंत्र आया कहां से? मंत्र यजुर्वेद में है, 3रे अध्याय का 6ठा मंत्र है यजुर्वेद की जो माध्यन्दिनी संहिता है, और यही मंत्र आपका ऋग्वेद के 10वें मंडल में भी प्राप्त है। 10वें मंडल का 189वां अध्याय, 189वां सूक्त, क्षमा कीजिए, उसका पहला मंत्र है। और मंत्र है आयम गौ प्रश्निरक्रमीत असदन मातरम पुरा पितरम च प्रयंस्व। यह मंत्र है। इसका हम सीधा अर्थ देखें, जो प्रत्यक्ष अर्थ दिखता है तो ऐसा है कि एक गौ है, चितकबरी गौ है। प्रश्नि का अर्थ होता है चितकबरी। प्रश्नि शब्द के भी अनेक अर्थ हैं, गौ शब्द के भी अनेक अर्थ। सीधा सीधा अर्थ देखें, जो भौतिक अर्थ देखें वो ये है कि यह जो चितकबरी गाय अथवा चितकबरा सांड जो है, यह आया और स्वर्ग की ओर जाते हुए माता और पिता के सामने बैठी अथवा बैठा। तो यहाँ कुछ एक गौ की बात है, अधिभूत में देखें, भौतिक अर्थ देखें, और स्वर्ग की ओर जाने की बात है तो एक ऋषि का कुछ मंत्र में उनका कुछ वर्णन है। रूपक तो है अवश्य, तो सीधी बात तो नहीं है कि ऊपर जा रहा है, पर कोई रूपक है। अब सायणाचार्य का यदि हम भाष्य देखें अथवा अन्य आचार्यों के भाष्य को, मध्यकाल के भाष्य है, उसमें उन्होंने सूर्य पर इसको घटाया कि सूर्योदय का वर्णन। तो सायणाचार्य का भाष्य वो कहता है कि यह गमनशील और दीप्तिमान सूर्य आया, पूर्व दिशा में माता अर्थात पृथ्वी को प्राप्त कर रहा है, और पालन करने वाले द्युलोक और स्वर्गलोक की ओर जाता हुआ शोभायमान है। सूर्योदय का वर्णन है ऋग्वेद। ఈయన ఏమంటారంటే ఆ సాయనాచార్యుడి భాషల్లో అట్లా ఇట్లా ఈ మంత్రానికి సంబంధించి సూర్యోదయానికి సంబంధించి ఉంది. అది ఒక గాయ ఉంది, ఆ కవ్వు ఉంది, అంటే ఆవు ఉంది, ఆవు అది చిత్కరి అంటే మచ్చల మచ్చలు ఉన్న ఆవు ఉంది, అది తిరుగుతోందని చెప్తున్నాడు ఆయన. అది అలా ఉంది అని చెప్పుకుంటూ मंत्र में, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वैदिक काल में लोग सूर्योदय देखते ही थे, पर सूर्योदय का काव्यात्मक वर्णन है। అబాబాబాబా, వైదిక కాలంలో సూర్యోదయం చూస్తూనే ఉండేవాళ్ళ మన వాళ్ళు. అబాబాబాబా, ఏం చెప్పాడండి మనిషి. ఇక చూడండి, नहीं दिखा, उन्होंने घुसा दिया शब्द, यह प्रत्येक गोल रूपी पृथ्वी। చూసారా, దయానంద సరస్వతి మంత్రం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ గౌ శబ్దానికి గోలు రూపు పృథ్వీ అన్నాడు. గోలు రూపు అని మంత్రంలో లేనే లేదు, మన గోలు రూపు పృథ్వీ అని ఎట్లా అన్నాడు. ఇది पालन करने वाले सूर्यलोक के आगे आगे चलती है,
अपनी योनि रूप जलों के साथ सहवर्तमान अच्छी प्रकार चलती हुई अंतरिक्ष अर्थात आकाश में चारों तरफ घूमती, मंत्र में कहीं भी चारों तरफ घूमने की बात नहीं। ఇది ఓం నమస్తే. నేను డాక్టర్ వెంకటాచాగంటి, ప్రెసిడెంట్, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అప్లైడ్ వేదిక్ సైన్సెస్. ఈ నిత్యానంద మిశ్ర గారి ధాష్టికాలు అన్నీ ఇన్ని కాదండి. సో ఒక 3 వీడియోలు చేశాను, ఇప్పుడు 4వ వీడియో ఇది. ఆయన చెప్తున్నది ఎంత అపభ్రంశమైన మాటలంటే అన్ని అబద్ధాలు చెప్తున్నాడు. ఆయం గౌహు అని ఒక మంత్రం ఉంది, ఆయం గౌహు. ఈ మంత్రము యజుర్వేదం 3:6లో వస్తుంది, అట్లనే ఋగ్వేదంలో కూడా వస్తుంది. సరే, వచ్చింది. మహర్షి దయానంద సరస్వతి దీని గురించి ఏం మాట్లాడారో మీకు చూపించాను. ఆయన ఏమన్నాడంటే, చక్కగా ఈ పృథ్వీ తన జల సహితముగా, అంటే తన మాత జలంలోంచి పుట్టింది కాబట్టి పృథ్వీ జలం మాత అయిందనమాట. అలా కంపారిజన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు కూడా. సో అలా ఈ పృథ్వీ అది కూడా అందులో చక్కగా చెప్పాడు, గోళు రూపు పృథ్వీ. సో ఈయన నిత్యానంద మిశ్రా గారు అనేది ఏంటంటే, ఆ మంత్రంలో గోల్డ్ రూపే లేదు, మరి గోల్డ్ రూప్ పృథ్వీ అని ఈయన తోపు అంటే ఈయన దాన్ని కల్పించాడు అని చెప్తున్నాడు. అసలు ఎంత ధాష్టికం అంటే ఈయనది. ఆ ధాష్టికానికి అంతు లేదండి. ఫస్ట్ గౌ అంటే ఏమంటారంటే ఆవు అని చెప్తున్నాడు. ఆవు అది పృథ్వీ కాదు అని చెప్తున్నాడు. ఎంత అసహ్యమైన మాటలు మాట్లాడుతున్నాడంటే, ఈ ఈ నిత్యానంద మిశ్రా లాంటి వాళ్ళే భారతదేశాన్ని పూర్తిగా ముంచేసిన వాళ్ళు అనమాట. ఎన్ని అబద్ధాలంటే, దిస్ మ్యాన్ ఈజ్ అ లయర్. నిత్యానంద మిశ్రా ఈజ్ అ లయర్, ఈజ్ ఎ కోర్ ఏథీస్ట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హిందూయిజం. వాళ్ళు మేము సనాతని అని చెప్పుకుంటున్న దొంగలు వీళ్ళు. సో దే ఆర్ చోర్స్. సో లెట్ మీ ప్రూవ్ దట్ పాయింట్. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ప్రూవ్ చేస్తాను చూడండి. మహర్షి దయానంద సరస్వతి ఆయం గౌహు, అసలు ఆ మంత్రం ఏందో ఒకసారి నేను చూపిస్తాను మీకు. దానిలో ఏ శబ్దాలు ఉన్నాయో తెలిస్తే మీకు కూడా హాయిగా ఉంటుంది వినడానికి, చూడడానికి. ఇదండి యజుర్వేదంలో 3:6. సరే, ఆయం గౌహు, ఈ మంత్రంలో గౌహు శబ్దం వచ్చింది కదా, చూడండి స్పష్టంగా ఉంది మీకు గౌహు అని. ఓకే, ఇక్కడ గౌహు పద విభజనలో కూడా కనిపిస్తోంది మీకు. కృష్ణిహి. సరే, ఇవన్నీ పదాలన్నింటికి అర్థాలు నేను ఖచ్చితంగా చెప్తాను, దీన్ని నిరూపించేస్తాను. భూమి సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతోందని క్వశ్చన్స్ లేవు, 100% ప్రూవ్ చేద్దాం. కానీ దాన్ని ప్రూవ్ చేసే ముందు ఈయన అన్ని మాటలు ఏమిటి అన్నది మనం గమనించాలి. ఈయన ఏమన్నాడంటే, ఎక్కడా కూడా ఇది లేదు. సూర్య సిద్ధాంతంలో ఏదో భూమి చుట్టూ మొత్తం గోళాలన్నీ తిరుగుతున్నాయి, అది జియోసెంట్రిక్ థియరీ అన్నాడు. సరే, మొత్తం మనకి దాని జియోసెంట్రిక్ థియరీ ఉంది తప్పితే ఇంకే థియరీ లేదని చెప్పి, అది సూర్యుడి చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు ఎక్కడా లేదని చెప్పి ఆయన ఖచ్చితంగా చెప్పాడు. ఓకే, చెప్పి గౌ అనే శబ్దం అంటే గావు, ఆవు. ఈయన పృథ్వీ గురించి చెప్తున్నాడు. పృథ్వీ ఎట్లయితుంది, పైగా గోళురు పృథ్వీ అని చెప్పాడు, ఇది తప్పు కదండి అని ఆయన అంటున్నాడు. అని మహర్షి దయానంద సరస్వతి వెస్టర్నర్స్ని చూసి, అంటే ఐరోపా వాసులు చెప్పిన థియరీ తర్వాత ఈయన దానికి సమానంగా దీనిలో రాసేశాడని చెప్తున్నాడు. ఈయనకి అసలు ఏమి చెప్పాల, సనాతని అట. ఈయన సనాతని కాదు, ఈయన దుర్మార్గాని అని చెప్పొచ్చు అనమాట. లెట్ us see. ఇక్కడ చూడండి, నిఘంటువులో సప్తమ పాదం 2వ అధ్యాయంలో నిఘంటు పాఠంలో ఇక్కడ కొన్ని శబ్దాలు ఇచ్చారు. ఇక్కడ గౌహు వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు దీనికి ఈ 57 వాణి యొక్క నామం, 57 నామాలు ఇందులో ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు. 57 అనేది నంబరు, 57. సో 57 నామాల్లో గౌహు కూడా వాణి నామం. వాణి యొక్క నామాల్లో గౌ అని వస్తుంది. ఇది నిఘంటు గొప్పతనం. సరే, వాణి కాదు కదండి, మనము పృథ్వీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా అని మరి ఒక ప్రశ్న ఉండవచ్చు. సో దాన్ని కూడా తేల్చేస్తే అయిపోతుంది కదా. సో దాన్ని కూడా చూపించేస్తాను మీకు. ఇదిగోండి ఇక్కడ, ఇది ఇంకాస్త మీరు మ్యాగ్నిఫై చేసుకుంటే ఓకే. ఇది నిఘంటు పాఠం. ఇది ఇక్కడ నైఘంటుకు కాండము, నిఘంటు వ్యాఖ్యానము, పృథ్వీ నామసు, పృథ్వీ యొక్క నామాలు. సో గౌహు చూసారా, గౌహు ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడు తెలుగులో కూడా. ఓకే, దూరముగా పోయి ఉండటం వలన పృథ్వీకి గౌ అను నామము కలదు. ఇది నిఘంటు పాఠం. ఈ ఈ ఈ మిశ్రా గారు ఆయన ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నిఘంటువులు చదవడు, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వేదం తెలియదు. అసలు ఏమీ తెలియకుండా మహర్షి దయానంద సరస్వతిని క్రిటిసైజ్ చేయడం కాదు, దూషిస్తున్నాడు. గౌ అంటే ఆవు,
ఆ వచ్చింది, దానిలో ఆ మంత్రంలో ఆ ఉంది. ఆ ఉంటే నిఘంటు పాఠంలో గౌ అనే శబ్దానికి వాణి అని ఒక అర్థము, పృథివీ అని ఒక అర్థము ఎలా ఇస్తారండి? అసలు ఏమైనా అర్థం ఉందా మనిషి? ఏం మాట్లాడుతున్నాడు ఆయనకి తెలియదు. సరే, ఇప్పుడు గోలు రూప పృథివీ ఉందా? గోల్ రూప్ అని దానిలో లేదు కదా. పృథివీ అని వచ్చిందంటే అది గోల్ రూప్ అండి. కరెక్టేనండి. గోల్ రూప్ అని అసలు మన శాస్త్రాల్లో ఉందా? భూమికి గుండ్రంగా ఉంటుందని ఉందా? ఉందండి. బ్రహ్మాండంగా ఉందండి. లెట్ అస్ సీ వేర్ ఇట్ ఈస్. ఇది సూర్య సిద్ధాంతం అండి. ఈ సూర్య సిద్ధాంతము 12వ చాప్టర్లో ఉంది. 12వ చాప్టర్లో భూగోళం గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. భూగోళము అని వచ్చిందా లేదా అని ఇంపార్టెంట్. ఇందులో మీరు ఈ 32వ శ్లోకానికి వెళ్తే ఇందులో భూగోళో అని వచ్చిందన్నమాట. ఈ భూగోళం అని వచ్చింది అంటే ఇది భూగోళమేనా, భూమి గుండ్రంగా ఉందా అన్నదానికి ఆయన చెప్పుకుంటూ గోళాకాకృతి అని, మొత్తం సృష్టి అంతా గోళాకాకృతి ఉంది అని చెప్పుకుంటూ ఇక్కడ భూగోళో అని చెప్పుకుంటూ భూగోళము అని చెప్పాడు. గోళాకారంలో సారీ ఉందని చెప్తున్నాడు. వెరీ గుడ్ అండి, గోళాకారంలో ఉంది. అయితే మాకేంటిట అన్న ప్రశ్న వస్తుంది. సో ఆ ప్రశ్నకి సమాధానం ఏంటంటే, ఇప్పుడు పృథివీ అన్నది గోళాకారంలో ఉందన్న విషయం సూర్య సిద్ధాంతం ఉంది. సూర్య సిద్ధాంతము మనకి ఈ ఎరా, క్రిస్టియన్ ఎరా, ఈ కామన్ ఎరా స్టార్ట్ కాకముందరే ఆయన సూర్య సిద్ధాంతం రాసిన దానిలో గ్రంథాల్లో ఉంది, దానక మంది గ్రంథాల్లో కూడా ఉంది అలానే. సో ఇదంతా కూడా స్పష్టత ఉంది. అయితే ఇప్పుడు భూగోళం ఉంది కదా, పృథివీకి భూగోళం అని పేరు ఉంది. సో గోళాకృతంలో ఉంది కాబట్టి, గోళము అంటే గుండ్రంగా ఉండేది కదా, సో బంతి ఆకారంలో ఉండేది. సో గోళాకారంలో ఉండేది భూమి కాబట్టి భూగోళో అని శబ్దం వచ్చింది. సో భూగోళం అని శబ్దం. అయితే మరి మహర్షి దయానంద సరస్వతి పృథ్వీని గోళాకారంలో ఉంది అని చెప్పడంలో అర్థం ఏంటంటే ఇగో ఇదే. ఆయన అసలు సూర్య సిద్ధాంతం చదివాడా అండి అని ఇంకో ప్రశ్న వస్తుంది. అమ్మో, దాన్ని కూడా ప్రూవ్ చేసేద్దాం ఆయన సూర్య సిద్ధాంతం చదివాడని. ఆయన ఎక్కడ చదివాడో చూద్దాం. ఇది ఏకాదశ సముల్లాసము. దీనిలో గ్రహాల గురించి మాట్లాడుతూ జ్యోతిష్య శాస్త్రము, ఫలిత జ్యోతిష్యము దీని గురించి మాట్లాడుతూ మీరు సూర్యాది గ్రహములు ధరించిన వాటిపై అని చెప్పుకుంటూ వస్తూ, సో ఈయన ఈ గ్రహరూపం గురించి మాట్లాడుతూ ఇగోండి, ఇది సిద్ధాంత శిరోమణి వాక్యము అని చెప్పి దాని నంబర్ కూడా ఇచ్చాడు. ఇట్లే సూర్య సిద్ధాంతము మున్నుగవాని అందు కలదు. సూర్యునకు భూమికి మధ్య చంద్రుడు వచ్చినప్పుడు సూర్యగ్రహణము, సూర్యచంద్రులకు మధ్య భూమి వచ్చినప్పుడు చంద్రగ్రహణము జరుగును అని చక్కగా రాస్తూ ఆయన సూర్య సిద్ధాంతం చదివినట్టుగా సాక్ష్యం ఇచ్చాడు. మీరు దీనికి ఈ ఏకాదశ సముల్లాసంకి వెళ్ళి, అంటే 11వ సముల్లాసానికి వెళ్ళి అందులో జ్యోతిష ఫలాల గురించి ఆయన మాట్లాడుతూ, లేదు ఊరికే మీరు జ్యోతిషాన్ని నమ్మద్దు, వాళ్ళంతా గణిత శాస్త్రం అంతా కరెక్టే, కానీ ఫలితం ఉంది కదా అది సరిగ్గా చెప్పరు వాళ్ళు, అది తప్పు చెప్తారని చెప్తున్నారు. సరే, అది ఎంత వాస్తవం ఎంత కాదో మీకు తెలుసు. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే విషయము, ఆయనకి సూర్య సిద్ధాంతం చదివాడా లేదంటే మహర్షి దయానంద చదివాడు. అందుకనే భూగోళము అని, పృథ్వీని భూగోళము అని చెప్పాడు. మరి ఇప్పుడు నిత్యానంద మిశ్ర ఏం మాట్లాడతాడు? అది కాదండి, మంత్రంలో గోళాకారం లేదు కదండి. పృథ్వీ, గౌహు అంటే పృథివీ గోళాకారంలో ఉందని చెప్పాడు ఆయన. ఓకే, గుండ్రని భూమి చుట్టూ తిరుగుతున్నది స్పేస్ షిప్ అని చెప్పాం అనుకోండి, తప్పే ఉంటుంది, గుండ్రం చెప్తారు కదా. సో అది ఏదన్నా సరే దాని యొక్క గుణాన్ని చెప్తారు ఎవరైనా చెప్పేటప్పుడు. ఓకే, అబ్బో ఆజానబాహుడు రాముడు అంటే ఏమిటి? ఆజానబాహుడు రాముడు అని రాముడి యొక్క గుణాన్ని చెప్తాం అనమాట. అలానే పృథివీ గురించి చెప్పేటప్పుడు గోళాకారంగా ఉన్న భూమి అని చెప్పాడు ఆయన. బికాస్ హీ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ ష్యూర్ మహర్షి దయానంద సరస్వతి ఉంది అని చెప్పడం అనమాట. సో గోళాకారం మాకు తెలిసాయా బాబు, నువ్వు చెప్పగల, నీకు తెలియదు, అందుకనే పడవలు పట్టుకుని అటు ఇటు పోయావు. నీకు గోళాకారం ఉందని తెలిసి ఉంటే కనుక ఎటు రావాలో నీకు తెలిసేది. మన వాళ్ళు ఎప్పుడో పడవల్లో వెళ్ళారు ఆ విషయం. అందుకనే కదా అశ్వతరి అన్నదానికి వీళ్ళకేంటంటే అశ్వతరి అని తెలియదు. మేము లేని దాన్ని మేము ఊహించం, పిచ్చోళ్ళు. సంస్కృత పదాలని చేయడం తెలియదు వాళ్ళకి, ఎలా కలపాలి ఏంటి అన్నది. తెలిస్తే చక్కగా వేదం నుంచి బ్రహ్మాండమైన శాస్త్రం బయటికి తీసుకొస్తారు. సరే, ఇంకా చెప్దాం. ఈ నిత్యానంద మిశ్రా గారు చెప్పిన 3 తప్పుల్ని చెప్పేశారు. నంబర్ 1, ఆయం గౌహు, దానిలో గౌహు అనేది ఆవు అన్నాడు, కాదు పృథ్వీ అని నిరూపించారు. నంబర్ 2, గోళాకారంగా ఉంది అని చెప్పి ఈయన
ఈయన విసిరాడు అని చెప్పాడు. తప్పది. చూపించాను మీకు. సూర్య సిద్ధాంతంలో ఉందని. ఆయన కూడా సూర్య సిద్ధాంతం గురించి మాట్లాడాడు. సో సూర్య సిద్ధాంతంలో ఉంది అన్నప్పుడు సూర్య సిద్ధాంతం చదివాడు ఈయన మహర్షి గారు అని చెప్పి ప్రూవ్ చేశాను. ఓకే, ఇప్పుడు సో ఆ సూర్య సిద్ధాంతంలో ఉన్నవి, ఆ చాప్టర్లో ఉన్నవి కొన్ని చెప్తే మీకు ఆశ్చర్యజనకంగా ఉంటుంది. అది విందాం ఒకసారి. ఓకే, ఇది మీరు వినాలండోయ్. ఓకే, ఈ సూర్య సిద్ధాంతము 12వ చాప్టర్లో ఈ శ్లోకాల గురించి చెప్పాను కదా. ఇందులో మీకు ఒక విచిత్రమైన శ్లోకం ఏమొస్తుందంటే, అసలు ఏ ఆర్డర్లో ఉన్నాయి గ్రహాలన్నీ, ఏ ఆర్డర్లో ఉన్నాయి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అన్నదానికి ఈ 31వ శ్లోకంలో ఉంది. శని, బృహస్పతి, మంగళ, సూర్య, శుక్ర, బుధ ఔర్ చంద్రమా భ్రమణ కర్తే హై అని చెప్పి చక్కగా ఇచ్చాడనమాట. సో ఈ 31వ శ్లోకంలో ఫస్ట్ చెప్పుకుంటూ, బ్రह्मांड की परिधि को आकाश कक्षा कहते हैं जिसके भीतर नक्षत्र भ्रमण करते हैं, फिर उसके नीचे క్రమానుసార్ అంటే వరుస పెట్టి శని ఫస్ట్ అంటే ఫస్ట్ నక్షత్రాలు దూరంలో ఆకాశ పరిధి ఫస్ట్ అంటే ఎండింగ్ ఆఫ్ ద సృష్టి. అక్కడి నుంచి ఫస్ట్ చూస్తే నక్షత్రాలు భ్రమిస్తుంటాయట. ఆ నక్షత్రాల కింద ఏం భ్రమిస్తాయి అంటే శని ఫస్ట్ పేర్కొన్నాడు. తర్వాత బృహస్పతి రెండోది అంటే గురుగ్రహం. ఆ తర్వాత మంగళ్ అంటే మార్స్, తర్వాత సూర్య, తర్వాత శుక్ర, తర్వాత బుధ ఔర్ చంద్రమా భ్రమణ కర్తే హై అంటే భూమికి చుట్టూ ఇవి చక్కర్లు కొడుతున్నాయి అని చెప్పి ఇందులో రాసి ఉందండి. ఓకే, దాని బొమ్మ కూడా నేను చూపిస్తా చూడండి. వాళ్ళు ఏం బొమ్మ పెట్టారు అన్నది మనకి ఇంపార్టెంట్. ఇగో ఇదండి, చక్కగా ఉంది. దీన్ని కాస్త మ్యాగ్నిఫై చేద్దాం. ఓకే, ఇది దీనికి 31 దానికి నెక్స్ట్ పేజ్లోనే ఇచ్చాడు దీన్ని. సో దానిలో ఆకాష్, ఇగో ఇక్కడ ఆకాష్ ఫస్ట్, తర్వాత నక్షత్రం, తర్వాత శని, తర్వాత గురు, తర్వాత మంగళ్, తర్వాత రవి, తర్వాత శుక్ర, తర్వాత బుధ, తర్వాత చంద్ర, తర్వాత భూమి మధ్యలో ఉంది అని చెప్పుకొస్తూ, జియోసెంట్రిక్ కాదు ఇది, దీన్ని జియోసెంట్రిక్ అనరు. ఫస్ట్ దీనిలో 2 విషయాలు ఉన్నాయండి. బుధుడు శుక్రుడి కంటే దగ్గరలో చూపించాడు. ఎప్పుడూ కూడా శుక్రుడు అవుటర్ లేయర్. మనకి ఇప్పుడు హెలియోసెంట్రిక్ థియరీ అంటే మీరు ఇది బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకొని, భూమి ఇక్కడ, చంద్రుడు, ఈ రెండింటిని మీరు అందరూ అగ్రీ అవుతారు. ఆ తర్వాత బుధుడు వచ్చేసాడు, ఆ తర్వాతే శుక్రుడు వచ్చాడు, ఆ తర్వాత రవి, ఆ తర్వాత మంగళుడు, ఇవి వచ్చాయండి. సో ఈ విషయం నేను మాట్లాడతాను ప్రత్యేకించి, ఇంకో వీడియో నెక్స్ట్ వీడియోలో చేస్తాను. ఇది మీరు తప్పు అంటారు, అందరూ ఇది తప్పు అంటారు సూర్య సిద్ధాంతం. కానీ సూర్య సిద్ధాంతం అద్భుతంగా రాశారు ఆ విషయం. మనం ప్రూవ్ చేస్తాను నేను దాన్ని. అయితే ఇప్పుడు విశేషం ఏంటంటే దీనిలో ఇలా ఇచ్చారండి. ఈయన సూర్య సిద్ధాంతం, భూగోళం ఇది అన్నాడు కదా. ఈ సూత్రాలన్నిటినీ నేను చక్కగా హిందీలోను తెలుగులోను ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఆ శ్లోకాలను పెట్టి నెక్స్ట్ వీడియో చేస్తాను. సో ఈ ప్రూఫ్ నేను మీకు ఇస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇది నేను చెప్పబోతున్నాను నెక్స్ట్లో. ఈ నిత్యానంద మిశ్రా ఎంత తెలివి తక్కువగా అజ్ఞానంతో మహర్షి దయానంద సరస్వతిని తిట్టాడో ప్రతి దాన్ని నిరూపిస్తాను ఆయన తప్పు చెప్పాడని చెప్పి. మహర్షి దయానంద సరస్వతి సత్యం పలికాడు, ఆయన సత్యం చెప్పాడు. వేదంలో ఉన్న వాటిని అర్థాలు ఈ నిత్యానంద మిశ్రా లాంటి వాళ్ళు దరిద్రం పట్టించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. తప్పండి, వాళ్ళని నమ్మకూడదు. వీళ్ళు చక్కగా సాఫ్ట్గా ఆ పృథ్వీ గోల్ హే ఇలా చక్కగా సాఫ్ట్గా మాట్లాడి, పక్కన ఎదురుగుండా వాడెవడో మంచిగా చక్కగా క్వశ్చన్లు అడుగుతూ దాన్ని మొత్తం ప్రచారం చేసుకుంటూ, హిందీ బెల్ట్లో అంతా ఎక్కువగా హిందీ మాట్లాడతారు కాబట్టి ఎక్కువ ప్రచారం. దీనికి తొందరగా నమ్మే వాళ్ళు ఉంటారు. ఎందుకంటే సత్యాన్ని గ్రహించాలంటే దమ్ము ఉండాలి, సత్యగ్రహణకి ధీమంతులై ఉండాలి, బుద్ధి గ్రహణం ఉండాలి. ఆ బుద్ధి లేని వాళ్ళు గ్రహించలేరు. సత్యాన్ని గ్రహించడానికి నేను నానా యాతన పడ్డాను, ఎన్నో ఏళ్ళు పడిన తర్వాత గ్రహించిన దాన్ని చెప్తున్నాను మీకు. మీరు కూడా ఇది గ్రహించే ప్రయత్నం చేయండి. మనం వేదం సత్యము, వేదము నిత్యము, వేదమే మనకి ఆధారము, ప్రమాణము, ఇంకొకటి కాదు. ఈయన గౌ అంటే అది వాళ్ళు ఏదో చక్కగా ఆవులు మేస్తూ అలా తిరిగారు అని ఎంత చక్కగా వెస్టర్నర్స్ చెప్పిన పాటని ఈయన పాడుతున్నాడు, గమనించారా? అంటే ఇలాంటి వాళ్ళని వెస్టర్నర్స్ ఇక్కడ ఇంప్లాంట్ చేస్తున్నారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వేదం బయటికి రాకూడదని. వాళ్ళొక మూర్ఖులు, ఇతను ఇంకొక మూర్ఖులు. సో దీనికి ఇదేంటే చదువుకున్నట్టు నటించి వైట్ కాలర్. ఈ మధ్య చూసాం కదా ఇండియాలో కొంతమంది ముస్లింలు డాక్టర్లుగా ఉంటూ
ఎలా చంపాలని జనాలు ప్రయత్నం చేస్తున్నారో అదే రకమైన మనిషి ఈ నిత్యానంద మిశ్రా. దిస్ టైప్ ఆఫ్ పర్సన్స్, దీస్ పర్సన్స్ ఆర్ disguised as Sanatani, but their entire idea is to spoil the Sanatana Dharma. They are just disguised. ఆ వేషంలో వచ్చే లోపల దూరి నష్టం చేస్తున్నారు. నార్మల్గా వాళ్ళు పెద్ద దురంధరులు అనుకున్నారు. మిమ్మల్ని మించిన దురంధరులం బాబు మేము, మీరు లోపల దూరారన్న విషయం తెలుసు, మేకవన్న పుల్లెలని మీకు నాకు తెలుసు, దాన్ని ఎట్లైనా ఛేదిస్తాం. నెక్స్ట్ వీడియోకి రెడీగా ఉండండి. బుధుడు శుక్రుడి కంటే ముందు మనకి కనిపిస్తున్నాడుట. ఇది సూర్య సిద్ధాంతంలో నిజమా చూద్దామా? నెక్స్ట్ వీడియోలో వెయిట్ చేయండి, ఆ వీడియో అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఉంటానండి. ఓ